मैं वज़ीर आज़म हाँ। उन्होंने वो वज़ीर आज़म साहब नूं किन्ने मुंतखब किया कि असीं मुल्क दे विचों शैतानी वायरस खत्म करन दे काम कर रहे हैं, क्योंकि शैतानी वायरस की वजह तो फिरौनियत साडे मुल्क ते छाई हुई है। हार किया है कि जिन्नियां पार्टियां चलदियां ने या वज़ीर आज़म बहंदे ने, ये साडे कोई लीडर नहीं है। ये खुद ही बह जाते हैं, कितों आके बह जाते हैं, किहड़ा माफिया इन्हों किस तरह एडजस्ट हो जाते हैं, सानू इस चीज़ का नहीं पता है। तो बतौर अवाम तकमीले इंसानियत असी इहदे दे इलैक्शन कराए ने, जिंदे चू अलहमदुलिल्लाह असी 90% अवामी इलैक्शन जित चुके हैं। साडे मुल्क की अवाम जी टार्चर हो रही है, कैद विच है और बहुत बेचैन और नफसियाती मरीज हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अंजम और तकमीले इंसानियत अपनी जमात यानी कि अच्छे इंसानों की फोरस, पाक इंसानों की फोरस और असी खुदाई फौजदार और पाक ताकतां दे भलाई के नुमाइंदे हाँ, जिंदे विच असी मुल्क दे विचों शैतानी वायरस खत्म करन दे काम कर रहे हैं, क्योंकि शैतानी वायरस की वजह तो फिरौनियत साडे मुल्क ते छाई हुई है। साडे मुल्क की अवाम जी टार्चर हो रही है, कैद विच है और बहुत बेचैन और नफसियाती मरीज हो चुकी है। तो लिहाजा असी कुदरत वालों और मुल्क पाकिस्तान के बच्चे होने के नाते असी ये जंजीरां, ये शैतानी जंजीरां तोड़न दे काम कर रहे हैं, जिंदे विच अलहमदुलिल्लाह असी अपने आप को वक्फ किया होया है इस पाकिस्तान की मजलूम आवाम वास्ते, अल्लाह पाक की ज़ात वास्ते और पाकिस्तान की सरजमीन वास्ते। इहदे असी मुख्तलिफ सर्वे किए ने, आवाम दे विच इलैक्शन कराए ने, जिंदे विच आवाम ने इजहार किया है कि जिन्नियां पार्टियां चलदियां ने या वज़ीर आज़म बहंदे ने, ये साडे कोई लीडर नहीं है। ये खुद ही बह जाते हैं, कितों आके बह जाते हैं, किहड़ा माफिया इन्हों किस तरह एडजस्ट हो जाते हैं, सानू इस चीज़ का नहीं पता है। तो बतौर अवाम तकमीले इंसानियत असी इहदे दे इलैक्शन कराए ने, जिंदे चू अलहमदुलिल्लाह असी 90% अवामी इलैक्शन जित चुके हैं और अवाम की पुरजोर अपील है कि वज़ीर आज़म हाउस और दूसरे जिन्हें चीफ जस्टिस साहब ने उन्होंने असी कहने कि फौरी तौर पर नोटिस लो और आवाम नूं ही वज़ीर आज़म मनो, ताकि साडा मुल्क अगे जा सके। और असी वज़ीर आज़म हाउस इस तरह समझो कि असी बतौर वज़ीर आज़म तमाम इदारे अगे रिक्वेस्ट करने कि वो आवाम की जिहड़ी फलाह बहूद वास्ते साडे नाल खड़े होण, मीडिया के नुमाइंदे साडे नाल खड़े होण, ताकि असी इस मुल्क नूं अंधेरियां चों निकाल के, कैदखाने चों निकाल के, नफसियाती जिहड़ा सारा हाई लैवल जिहड़ा जज्बाती आवाम हो रही है, इदारे परेशान, हर सिस्टम साडा परेशान, असी इंशाअल्लाह इहनूं पुरअमन और अच्छी रियासत और फलाह बहूद वास्ते इहनूं अच्छी रियासत बनावांगे। क्योंकि अगर साडे वज़ीर आज़म या वज़ीर आला आवाम के नुमाइंदे होण ते आवाम इन्नी टार्चर ना होवे, तो लिहाजा असी ये उम्मीद है सानू कि साडे वास्ते वज़ीर आज़म की सीट खाली कराई जाए, ताकि असी आवाम की जल्द अज जल्द यह जिहड़ा पैसा लुटिया जा रहा है, जिहड़ा आवाम की दिन ब दिन मुल्क नूं कमज़ोर किया जा रहा है, ये बनना चाह नहीं रहा सर, असी बन चुके हैं क्योंकि आवाम ने सानू मुंतखब कर लिया होया है। ठीक, हर जगह ते पूरे लाहौर दे विच असी कम अज़ कम 400 जगह ते इलैक्शन कराए ने, कराची इलैक्शन कराए ने, गुजरांवाले विच इलैक्शन कराए ने, हत्ता कि तुसीं 0 पॉइंट इस्लामाबाद दे विचों मेरा रिकॉर्ड चैक करो, जिन्ने उत्थे सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हां विच मैं इलैक्शन करा के आ चुकिया होया। अज तो 6 महीने पहले मैं उत्थे दरख्वास्त भी लैके गया सा, एक उन्होंने मंशूर दिता है, एक मनसूबा दिता है मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह बहूद वास्ते, लेकिन 6 महीने गुजरन के बावजूद उन्हें एक पॉइंट भी उनका हल नहीं कर सके। हुण वज़ीर आज़म अवामी तौर पर इंशाअल्लाह असी वज़ीर आज़म हाँ, मैं वज़ीर आज़म हाँ। उन्होंने वो वज़ीर आज़म साहब नूं किन्ने मुंतखब किया, किस तरह देखो जी, असी तो ये जदोजहद कर रहे हैं, असी हालत जंग में हाँ, ताकि यह जाल तोड़न के सिस्टम हाँ, जो ही यह जाल टुटेगा असी अपनी सिस्टम संभालांगे, एहो इदारे, एहो मुल्क, एहो सिस्टम इंशाअल्लाह तुहानूं बिल्कुल साफ और शफाफ नज़र आएगा। जी हुकूमत चल रही है उन्होंने चल रही है, असी तो ये अपनी सीट वास्ते अपनी आवाम की जदोजहद में मसरूफ आना, तुहाडे नाल मिलन का भी एहो इरादा है। साडी हुकूमत इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आवाम साडे नाल मौजूद है, जिहड़ी सानू, क्योंकि असीं आवाम नूं नाल नहीं लैके चलते, असीं वन मैन शो कर रहे हैं और लखां करोड़ों के आवाम दी दुआवां साडे नाल ने। इदारियां दे अक्सर लोग सानू जानते हैं अलहमदुलिल्लाह। वो भी पार्टी का की नाम है? साडे पार्टी का नाम है तकमीले इंसानियत, यानी कि बिल्डिंगां असीं वड्डियां वड्डियां बना लियां ने, लेकिन अगर इंसान देखे जाइए तो सानू ब्लफ, फराड, नैगेटिव यह सारा सिस्टम नज़र आ रहा है। असीं इंशाअल्लाह अपनी कौम नूं एक कौम बनावांगे, इंसानों की तकमील करांगे और असी एक बेहतरीन फोरस शैतानी वायरस तो पाक जिहड़ी पूरी दुनिया में रोशनी फैलाएगी। और इंशाअल्लाह बेहतरीन कौम है ये। साडे लीडरां नूं ये नहीं पता कि साडी कौम कितनी अच्छी। साडी जमात का लीडर अलहमदुलिल्लाह मैं ही हाँ,
और मेरे ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਅੰਜਮ। ਅਸੀਂ ਕੋਟਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾਚੀ हर जगह ਤੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀਆਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ आवाम दे मसाइल ने आवाम दे मसाइल नहीं दल दल है वे वो एक उठाओगे दूसरा शुरू है, दूसरा उठाओगे तीसरा शुरू है। ए मैं कापी दे कम अज कम इन्ना उन्होंने नॉलेज लिखा तुहानू ये दसना काफ़ी नहीं कि आवाम कहती है कि साडे लीडर नहीं है, ठीक है। आवाम इन्हों लीडर नहीं मनती, वो कहती है कि खुद ही मसलत हो जाते हैं। असी तो लिहाजा मैं कम अज कम नहीं ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿस्तान नहीं, वो मुंतखब नहीं करते, वो पार्टियां आवाम दियां मुंतखब नहीं करदियां होंदियां, वो सिर्फ मुसलत करतियां जांदियां ने। कौन पा के जाता है? हाँ जी, वोट कौन पा के? ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਵਾਮ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਵਾਮ ਉਹ ਕੁਝ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੋ ਰਿਮਾਰਕਸ ਗਲਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 100 ਤਰਜਮਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਸੀ ਸਰਵੇ ਦੀ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਦੀਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਟੈਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 20 ਹੁਨਰ ਲੈਣ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ? ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1100 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1800 2000 ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1800 2000 ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀ 18000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਮਿਸਤਰੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਲਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਫਰਾਦ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਸ ਦਾਇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਹਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਗਿਰਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ, ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਬਾਸੇ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰ ਮੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਫ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਅੰਜਮ ਨੂੰ ਤਕਮੀਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਤਨੀ ਵੀ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਿਲਾਲ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਏ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਬੀ ਮਦਦ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਲਮ ਤਾਲੀਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵਸੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੰਨ ਲੇਗੀ ਹਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਹੋਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਪਾਵਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਟਅਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਕਈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਬਤਦਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕੌਮ ਔਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਦੀਆਂ ਮੁਫੀਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ
ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਮ ਲੀਗ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੀਨ ਲੀਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਫੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਕਮੀਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੌਮ ਦੇ ਮਫਾਦ ਤੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਔਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੀਡਰ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਿਰਕਾ ਜਾਤ ਆ, ਫਿਰਕਾ ਵਾਰੀਅਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਾਤ ਮੁਸਤਕੀਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਹਰ ਬਹਿਰਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਲੀਮ, ਇਲਮ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ।